آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جن کو کہتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ وقت پر میں اپنی ضروری بات پوری کر لوں. بولو کون سے بادشاہ؟ جن کا نام ہے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ویسے کتابوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن علماء کی زبان پر ان کا نام کیا ہے؟ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک زبردست حافظ قرآن، عالم قرآن، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے اپنے زمانے کے مجدد حضرت مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اگر علماء کرام کو آپ پوچھو، اتنے بڑے بڑے والیوم میں، میرے خیال سے 8-10 والیوم میں ان کے مسئلے مسائل کی کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوا عالمگیری. بولو کیا نام ہے؟ فتاوا عالمگیری، جو عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے اور اس کے کچھ حصے اردو میں بھی چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھو تو حیران ہو جائے کہ ایک زمانے کا بادشاہ ہے، ایک زمانے میں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا، کب وقت ملا ان کو کہ اتنے سارے مسائل کو انہوں نے جمع کیا، جو ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو جمع کیا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے ایک دوست آئے، اب وہ تو بادشاہ بن گئے تھے مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مگر دوست کو دوستی ہوتا ہے. کوئی دوست ان کے پاس آئے اور آ کر کہا، وہ دوست نے کہا میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، میں کسی کو بھی دھوکہ دیتا ہوں اور سامنے والے کو پتا، میں نے بولو سامنے والے کو پتا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کلمہ پڑھا ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے اپنی زندگی میں طے کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھانے کا نہیں. بولو کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھانے کا نہیں. وہ جو دوست تھا نا کہنے لگا اگر دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، تو صرف مانگنا، زبان تیری ہوگی، میں بادشاہ ہوں، عطا کرنا میرا کام ہوگا. ٹھیک ہے. خیر دونوں الگ ہو گئے، وہ دوست الگ ہو گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے علاقے کے جتنے غریب مرد اور جتنی غریب عورتیں سب کو جمع کیا جائے، عورتوں کو پردے میں رکھا جائے، جتنی بیوہ عورتیں ہیں وہ سب کی سب پردے میں، غریب عورتیں پردے میں ہوگی، اور جتنے مرد ہوں گے غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، یتیم ہوں گے، لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے. اور بادشاہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت یہ کام ہوتا ہے، میں کسی کے ذریعے سے اناج بٹواتا ہوں، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے اناج بانٹنے والا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ خود تیار ہو جائے کہ اپنے ہاتھوں سے میں غریبوں کو کیا کروں گا؟ اناج بانٹوں گا. وہ جو دوست تھا نا، دوست وہ آ گیا، کیا بن کے آ گیا؟ غریب بن گیا. کپڑا بھی پھٹا ہوا، میلا کچلا، اور فقیر لوگ جو جولی رکھتے نا وہ جولی بھی رکھا، اور چہرے پر ایسے اتنا رومال باندھ دیا کہ چلچلاتی گرمی ہے، رومال باندھ دیا، اور کوئی 5ویں 6 نمبر پر آ کر کھڑا ہو گیا. اب مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا والا تھا اس کو اناج دیا، دوسرے کو اناج دیا، تیسرے کو اناج دیا، چوتھے کو اناج دیا، 5ویں نمبر پر یہ کھڑا تھا. جیسے یہ آگے بڑھا، مولانا عالمگیر نے جو دیکھا، کب پہچان گیا، پہچان گیا، کیا بولا؟ جا تو اس نے چہرہ ہٹایا، کہا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. بولو آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. خیر دونوں دوست تھے، آپس میں ہنسی کی بات ہوئی اور پھر وہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسکول قائم کیا. یہ ایجوکیشن، تعلیم، نالج بہت ضروری ہے جو ہر زمانے کے بڑوں نے سمجھا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت شاندار اسکول تعمیر کیا اور اس میں دین اور دنیا دونوں طرح کا ٹیکنیکل سبجیکٹ سب کچھ اس میں رکھا. اب علماء تو بہت تھے، یعنی حافظ بنانے والے، عالم بنانے والے، قاری بنانے والے، مگر خاص ٹیچر کی ضرورت تھی جو ٹیکنیکل پلانٹ جانتے ہو، ایسوں کی ضرورت تھی. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہمارے علاقے میں جتنے انوبھوی ہے اور جتنے ایکسپیرینس والے ہیں، اور اس زمانے میں جو ٹیچر پروفیسر کا خاص ایک لباس ہوتا تھا، تو یہ بھی آ گیا لائن میں انٹرویو دینے کے لیے، اور وہی بالکل ویسا ہی کپڑا اور اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا چلنا آیا. کوئی 5ویں 6ویں 8ویں نمبر پر کھڑا تھا. مولانا عالمگیر سب کا انٹرویو لیتے لیتے جب وہ ٹیبل پر آئے تو کہا پہچان گیا، جا چلا جا. تو اس نے کہا آپ جیت گئے. بولو میں، لیکن کہا بادشاہ اتنا معلوم ہے کہ میں کتنا دور سے آتا ہوں، میں کوئی قریب سے نہیں آتا ہوں، بہت دور گاؤں میں رہتا ہوں، آنے جانے کا بھاڑا بھی ہوتا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی ہوتا ہے، وہ تو کم سے کم دے دیا کرو. آنے جانے کا کرایہ وہ الگ بات ہے کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. مولانا عالمگیر ایک دوستانہ تعلق تھا، اپنے جیب سے اس کو ہدیہ دے دیا. اب اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ وقت کی ضرورت پڑی کہ مجھے جوان چاہیے، فوجی چاہیے، ہٹے کٹے چاہیے، عمر کی کوئی قید نہیں، لیکن تندرست ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، لمبا چوڑا ہونا چاہیے،
फौजियों के लिबास तकसीम किए गए कि जो भी आए तो फौजी लिबास में आए। ये भी पहुंच गया। बोलो कौन से लिबास में? अरे बोलो कौन से लिबास में? फौजी लिबास में। और आकर खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया। अब मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जांच पड़ताल शुरू की। अब देखना परखना शुरू किया। जब इसका नंबर आया, इसके सर पे हाथ रखकर कहा, फौजी तू नहीं, फौजी मैं हूँ। फौजी तू नहीं है, फौजी मैं हूँ, मैं तुझे पहचान गया था, वापस जा। इसने फिर कहा मैं हार गया, मुझे किराया दे दे मेरा, मैं चला जाऊंगा। मौलाना ने अपने जेब से मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से हदिया दे दिया। अब ये मामला बोलो मुकम्मल खत्म हो गया, लंबा जमाना गुजर गया। अच्छा, मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह ने लंबे जमाने के बाद सफर पर जाना है। बोलो कहाँ जाना? अब बहुत लंबा सफर है, पॉइंट पर आना, बहुत लंबा सफर पे जाना। और उस जमाने में बादशाह का दस्तूर, सफर पे जाना है तो साथ में पुलिस भी है, दरबारी भी है, खाने पीने का इंतजाम भी है, सवारियां भी है, लंबा। अब ये सफर पे जा रहे, तकरीबन आधा सफर इनका तय हो गया। एक गांव में एंटर होने वाले तो देखा कि बहुत सारे मर्द औरतें जा रहे, बहुत सारे मर्द औरतें आ रहे, बहुत सारे जा रहे, बहुत सारे आ रहे, और सबके हाथ में पानी का बोतल है, किसी के हाथ में पानी का मटका है। तो मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लोगों से पूछा, हम कौन से गाँव में आ गए और ये क्या शक्ल क्या है, ये इतने सारे मर्द जा रहे, इतनी सारे औरतें आ रही है। पता चला कि कोई अल्लाह के वली गांव में आए। बोलो पता चला कोई अल्लाह के वली गांव में आए, और कोई कैसा भी बीमार हो वली के पास जाए, वो पानी पर दम करते हैं, वो बीमारी अच्छी हो जाती है। और फिर बाद में पता चला कि वो कुरान भी इतना अच्छा पढ़ते हैं और कुरान करीम का इतना अच्छा तर्जुमा करते हैं, अहादीस नबविया इतनी अच्छी बयान करते हैं, और जब बयान करते हैं तो ज़ारो कतार मजमा रोता है। लेकिन उनका एक दस्तूर है, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। तो ये सब जा रहे, जाने वाले वो दम करवा के आ रहे, और आने वाले वो दम करवा के वापस आ रहे। ये पूरा भीड़ भाड़ उसी की लगी हुई है। तो मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर को भेजा, जाओ जाओ जाकर कहो कि बादशाह है। अब बादशाह मुलाकात करना चाहते। वजीर चेहरा लटकाए हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने कहा बादशाह है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे को बादशाह से कोई मतलब नहीं, कहो लाइन में खड़े हो जाए। जो लाइन लगी है उसमें तो मौलाना आलमगीर ने कहा लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है। अरे सुबह की लाइन लगी हुई, शाम होगा, चिलचिलाती गर्मी है, उनको जाकर कहो कि बादशाह खुद आए हैं। वजीर ने कहा मैंने यही उनके कान में कहा, बादशाह खुद आए हैं। उन्होंने जवाब दिया खड़े होना हो तो खड़े होने तो चले जाओ, हमें वो जरूरत नहीं, उनको जरूरत हो तो 10 मरतबा लाइन में। मौलाना आलमगीर क्या करते, वजीर को खड़ा किया, खुद कहाँ बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में पैगाम आया वहां से, बादशाह को कहो कुर्सी पर न बैठे, लाइन में खड़े रहे। जिसको काम हो वो लाइन में खड़ा रहे, कुर्सी पर न बैठे। अब मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बादशाह, क्या हुकूमत, क्या चाहो चला, क्या रौब, क्या दबदबा, लेकिन खड़े रहे। लेकिन जब गए देखा कि चेहरे पर नूर, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, और कुरान पाक का पढ़ना, हदीस पाक का पढ़ना, और मक़ूलात बयान करना, मसाइल बयान करना। अब मौलाना आलमगीर चूंकि खुद भी हाफिज, कारी और आलिम थे, इतनी दिलचस्पी हुई, बहुत देर तक बातचीत की और कहा तुझे मालूम है मैं बादशाह हूँ तो मैं हदिया लेकर आया। ये कहकर उन्होंने थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। कहा ये मैं तुमको हदिया में देने आया। तो उन्होंने वो सोने की थैली ली और जोर से फेंका। कहा मेरे पास कुरान हदीस सीखने आया या मुझे खरीदने आया, मुझे रिश्वत देने आए हो, मुझे खरीदने के लिए आए हो। और कहा ये तो ठीक है कि तुम बादशाह हो, तो मैंने तुम्हारा थोड़ा लिहाज रखा, वरना यहाँ से तुम्हें मार मार कर भेजा होता। तो मेरे पास कुरान हदीस सीखने आए कि मुझे रिश्वत देने के वास्ते आए हो। मौलाना आलमगीर ने बहुत माफी मांगी, अपनी वो सोने की थैली को वापस उठाया, माफी मांगते हुए 10 कदम गए होंगे। इन्होंने जोर से आवाज दी तो मौलाना आलमगीर पीछे मुड़े, कहा वही हूँ। कौन? वही हूँ, पहले फकीर बनकर आया, पहचान गए, फौजी बनकर आया, पहचान गए, टीचर बनकर आया, पहचान गए। आज धोखा खा गए कि नहीं खा गए, आज धोखा खा गए कि नहीं खा गए। मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आए, अल्लाह की कसम खा गया धोखा, खा गया धोखा। तुम्हारा ये मजमा देखकर, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी देखकर, तुम्हारा नूरानी बयान सुनकर, क्योंकि तुम तो जाहिल थे। इतने साल जो गए ना उसमें मैंने कुरान सीखा, हदीस सीखा, मसले मसाइल सीखे, अजीब अजीब बातें सीखी, और आज तुम तो मौलाना आलमगीर ने कहा अल्लाह की कसम धोखा खा गया। तो कहा फिर शर्त पूरी करो। हाँ तो मांगो, क्या मांगते हो? क्या बात ये नहीं थी जो मांगोगे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि काम करो, सर पे जो ताज है ना वो मेरे कदमों में रख दो,
बादशाह को कहा मौला आलमगीर के सर पर जो ताज होगा हीरे जवाहरात का ताज होगा, बादशाह का ताज होगा और पूरे आलम में हुकूमत करने वाले का ताज होगा और मौलाना आलमगीर का ताज होगा। कहा उठाओ सर से, लाओ मेरे कदमों पे लाके रख दो, यही मेरा इनाम है। तो कहा वो पहले तो ठेली दी, जो ठेली फेंक दी। कहा वो न फेंकता तो पकड़ा जाता, वो फेंकने में ही मेरे लिए खैर था। तो खैर बादशाह ने वो अपना बोलो क्या उठाया, ताज उठाया और कहा रख दिया, इनके कदमों पे रख दिया। जैसा कदमों पे रखा बादशाह ने कहा ठीक है अब मैं मेरे सफर पे जा रहा हूँ, मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली। बादशाह 10 कदम गए होंगे, ये पीछे दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू थे। कहा ले जाओ तुम्हारा ताज वापस ले जाओ, ले जाओ तुम्हारा ताज वापस ले जाओ। कहा क्यों, तूने इसी ताज के लिए तो कितनी मेहनत की, कितने तूने पापड़ देते हैं और तूने कितना मुजाहदा उठाया है, क्यों ताज ले जाओ। कहा एक चीज समझ में आ गई, कौन धोखा खाया कौन नहीं खाया, मगर मेरे को एक चीज समझ में आ गई। कहा क्या चीज समझ में आ गई। कहा मैंने तो एक नाटक किया था, मैंने नबी की मोहब्बत का ढोंग किया था, मैंने नबी की मोहब्बत को सिर्फ अपने पैसों के वास्ते मैंने आगे बढ़ाया था। अरे जो नबी के लिए नाटक करे, जो नबी की कॉपी करे, अल्लाह बादशाह का ताज उसके कदमों पे डालता है। तो जो हकीकत में नबी का गुलाम बन जाए, कसम अल्लाह की दुनिया आखिरत दोनों उसके कदम में आ जाती है। कहा ये तो जन्नत मेरे कदमों में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि आज तेरा ये ताज दे दूं और मैं सही में नबी का गुलाम बन जाऊं। मेरे प्यारों लिखा है उसके बाद में वो ऐसे अल्लाह के वली बने कि जहां बड़े बड़े आरिफीन और अल्लाह के वलियों का नाम आता है वहां मौलाना आलमगीर के साथ उनके ये दोस्त का भी नाम आता है। नाम छुप गया, आरिफ बिल्लाह से लोग जानने लगे ये वो है जिन्होंने अल्लाह को पहचाना है। मेरे प्यारों जो सिर्फ कॉपी करता है नबी को तो वो भी अच्छा लगता है, अल्लाह को बोलो हम तो कॉपी करने को भी तैयार नहीं है, कॉपी करने को भी तैयार। देखो यहाँ बैठे कम से कम चेहरे पे दाढ़ी तो रख ले, दाढ़ी तो रख ले, कम से कम अपनी पैजामा तो टखनों के ऊपर कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सही या हमारे नबी का कलाम सही? मेरे साथ में बोलो ना, हम सही या हमारे नबी का कलाम सही? हमारे नबी का कलाम से, और हमारे नबी ने खुल के फरमाया चाहे गरीब हो, अमीर हो, जाहिल हो, आलिम हो, सबके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी पैजामा या तेरी लुंगी या तेरी पटलून टखनों के ऊपर हो, और साफ फरमाया कि मेरा उम्मती, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती अगर तेरी पैजामा टखनों के नीचे होगी ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम वला युकल्लिमुहुम, कयामत में अल्लाह न रहमत से देखेगा न अल्लाह कयामत में बात करेगा। तो क्या होगा, वलहुम अज़ाबुल अलीम, जहन्नम के सिवा कोई अज़ाब नहीं होगा। तो मेरे प्यारों क्या इतना हम नहीं कर सकते? क्या है, लोग हमारा कपड़ा देखकर क्या कहेंगे, लुकिंग स्मार्ट, एक बात लुकिंग हैंडसम, दूसरी बात, तीसरी बात बहुत अच्छा टी शर्ट जीन्स बहुत अच्छा पेन। ये 4-5 मिनट की तारीफ के लिए हमने ये सौदा किया कि कयामत में अल्लाह मेरी तरफ रहमत की नजर से देखे भी नहीं, कयामत में अल्लाह मुझसे बात भी नहीं करे, मुझे नबी का चेहरा नहीं पसंद, मुझे नबी के अखलाक नहीं पसंद, मुझे नबी का तरीका नहीं पसंद। ये मजमा बैठा है।